أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 71717130. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى
النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون
يجدون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian dan anak-anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-21 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahumallahu ta'ala dalam kitab yang beliau beri judul dengan
Al-Adabul Mufrad, ya, kitab yang dikhususkan membahas atau mencantumkan hadis-hadis yang terkait dengan adab-adab Islami. Hadirin sekalian, pada pembahasan kita yang terakhir di pekan lalu, kita sudah 2 pekan yang lalu, ya, pekan lalu sholat gerhana, ya, di 2 pekan yang lalu kita telah masuk di bab yang baru, bab yang ke-135 tentang husnul khuluq. Kita sudah membaca beberapa hadis dan masih tersisa pada kita 3 hadis lagi terkait dengan bab ini. Kita mulai insyaallah dengan membaca hadis yang ke-273. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Ajlan anil Qaqa bin Hakim an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama bu'istu, hanya saja saya diutus, li utammima, untuk menyempurnakan, solihal akhlak, akhlak yang soleh. Ya, ini hadis pertama. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan terkait dengan hadis kita ini. Hadis ini seperti yang antum lihat datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk menjelaskan tentang salah satu sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulai hadisnya ini dengan kata-kata innama. Apa beda antara innama dan inna? Apa beda antara innama dan inna? Maknanya sama atau tidak? Ada perbedaan makna atau sama saja maknanya? Kalau inna, apa artinya inna itu? Untuk apa biasa diartikan kok inna? Sesungguhnya, ya, dia taukid, ya, penegasan. Kalau masuk mah, inna mah, apa artinya? Hanya, ya, hanya sanya, ya, hanya saja. Ma-nya disebut dengan makafah, ya, makafah. Kafah di sini bukan berarti menyeluruh, ya, tapi dari kata-kata kaffa yakufu berarti apa? Kaffa yakufu berarti menahan. Jadi innama, kalau sudah masuk ma, maka dia menahan inna dari amalannya. Apa amalannya inna? Inna tansibu al-ism wa tarfa'u al-khabar, ya. Tapi kalau sudah masuk ma kafah istilahnya yang menghalangi inna, maka tidak berfungsi lagi. Kan itu innamal a'malu, bukan innamal a'mala. Padahal tadinya innal a'mala kalau tidak ada ma. Tapi begitu masuk ma, maka dia menghalangi inna dari fungsinya untuk menasab, ya. Adapun dari segi makna, maka innama maknanya lebih khusus
yaitu dia seperti disebutkan oleh ulama kita, dia adalah adatul hasr. Dia adalah satu kalimat untuk membatasi sesuatu, ya, membatasi sesuatu. Dan sesuatunya ini kadang sifatnya mutlak dan kadang sifatnya untuk sekedar menegaskan. Contoh yang sifatnya mutlak ketika Allah mengatakan innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian hanya saja Tuhan kalian Tuhan yang satu. Ini mutlak, memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga innama yang sebenarnya untuk menegaskan dan membatasi, tapi tidak secara mutlak. Seperti hadis kita ini. Bagaimana itu? Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'istu, hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Hadis ini sering kita dengar atau baru didengar? Sering, ya. Tapi lebih sering dengan lafaz apa? Makarimal akhlak, ya. Mana yang betul? Makarimal akhlak atau solihal akhlak? Yang mana yang betul? Dua-duanya insyaallah betul, ya. Periwayatan dalam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad solihal akhlak, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, innama bu'istu liutammima solihal akhlak, dan ini juga diriwayatkan oleh banyak, ya. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam banyak kitabnya, Fadail Awqat, dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, kebanyakan menggunakan liutammima solihal akhlak. Adapun yang menggunakan lafaz liutammima makarimal akhlak, di antaranya Imam Bazzar dalam musnadnya dan juga Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, salah satu lafaznya makarimal akhlak. Maka tidak ada masalah, ya, dua-duanya lafaz yang benar. Tapi lafaz ini perlu diperkenalkan juga, ya, karena jangan orang sampai sangka ini lafaz yang tidak sahih, bahkan ini sebenarnya lafaz yang lebih banyak dibandingkan lafaz makarimal akhlak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan innama, hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertanyaan, apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk membahas masalah akhlak atau tidak? Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Para rasul itu, setiap umat punya rasul yang tugas utamanya adalah untuk menyeru penyembahan hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sembahan-sembahan selain Allah. Ini tugas yang diemban oleh seluruh nabi, termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sini ada kata-kata apa? Walaqad ba'atsna, kata-kata ba'asa, dan ini juga bu'isa, ya. Berarti nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam diutus untuk satu risalah yang paling penting, yaitu risalah tentang tauhid, hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita fahami beliau diutus itu juga untuk mendakwahkan tauhid, bukan sekedar akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Di dua ayat, wa kafa billahi syahida di satu ayat. Dan kata-kata arsalah, apa artinya arsalah? Ba'asa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengutus nabinya, huwallazi arsala rasulahu
bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan din yang benar. Untuk apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkan agama ini, untuk diperjuangkan agar dia menjadi agama yang tertinggi, ajaran yang tertinggi, karena dia adalah ajarannya Allah, zat yang maha tinggi, tidak boleh ada yang mengalahkan ketinggiannya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. 3 kali Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk tujuan yang seperti ini. Berarti beliau diutus juga untuk apa? Berjuang, memperjuangkan kalimat Allah, menjadikan agama Islam ini sebagai rahmat untuk sekalian alam, untuk disebarkan dan menjadi aturan yang tertinggi. Maka kenapa Nabi kita, ya pertanyaannya, kenapa Nabi kita mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Padahal ternyata kita dapati dalam beberapa dalil, ternyata beliau diutus bukan cuma untuk membawa akhlak manusia. Maka inilah yang kita maksudkan tadi. Ini adalah pembatasan yang tidak sifatnya mutlak, tapi sifatnya sebagian, ya, parsial, namun untuk menegaskan bahwa, untuk menegaskan begitu pentingnya misi akhlak ini. Sampai-sampai beliau mengatakan innama bu'istu, hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seakan-akan beliau mau mengatakan kepada umatnya, saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk masalah akhlak. Padahal ternyata tidak. Tapi kenapa beliau menyampaikan itu? Untuk mengingatkan kepada kita begitu pentingnya masalah akhlak. Jangan hanya persoalan-persoalan yang lain yang kita perhatikan, lalu masalah akhlak kita abaikan. Padahal ini salah satu misi penting diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan innama bu'istu li utammima, untuk menyempurnakan. Beliau tidak mengatakan li u'allima, li u'arrifa. Beliau tidak mengatakan saya diutus untuk mengajarkan, memperkenalkan, tapi untuk apa? Menyempurnakan. Isyarat bahwa beliau adalah penyempurna ajaran-ajaran pada nabi-nabi terdahulu. Bahwa nabi-nabi terdahulu telah mengajarkan juga kepada umatnya akhlak. Para nabi dan rasul selain menyampaikan juga masalah akidah, ani'budullaha wajtanibut taghut, mereka juga mengajarkan akhlak-akhlak dan adab-adab kepada umatnya. Tapi jamaah sekalian, apa yang diajarkan oleh Nabi kita adalah penyempurna. Akhlak-akhlak dan adab-adab yang baik yang ada pada umat terdahulu juga ada pada umat ini, dan lebih, ya, ada nilai plusnya. Apa yang ada pada umat terdahulu ada juga pada umat ini, namun ada hal-hal yang tidak disampaikan yang lalu oleh umat terdahulu, maka ada pada umat ini. Atau mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh umat terdahulu, namun lebih ditekankan dan lebih diamalkan lagi oleh umat ini. Karena umat inilah umat yang terbaik. Makanya Nabi kita SAW tidak mengizinkan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mau mempelajari lagi apa yang ada pada Taurat, karena apa yang ada pada agama ini sudah sangat cukup. Setelah datangnya agama ini, setelah adanya risalah Muhammadiyah, risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka apa yang kita butuhkan pada umat terdahulu sudah ada di sini, dan ada yang belum ada pada umat-umat yang terdahulu. Karena itu seorang muslim patut bangga akan agamanya. Dia memiliki izzah, dia memiliki kepercayaan diri, memiliki rasa bangga, kebanggaan yang syar'i, syukur kepada Allah karena dipilih menjadi umat yang paling belakangan datang, tapi umat yang akan terdepan di akhirat kelak. Nahnul akhiruna awwaluna yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang paling belakangan, tapi umat yang terdepan nanti di hari kiamat, umat yang terbaik. Jamaah sekalian, Nabi kita SAW mengajarkan akhlak-akhlak yang ada pada umat-umat terdahulu, dan juga secara khusus kepada kalangan Quraisy.
atau yang ada di masanya. Karena orang Arab itu punya sifat-sifat akhlak-akhlak dasar yang terpuji. Di antara akhlak yang ada dikenal oleh di kalangan Arab adalah akhlak al-jud wal karam, ya. Ini di antara sifat yang mendasar orang Arab itu. Tabiat asalnya adalah sangat pemurah, dermawan, suka berbagi, ya. Ini adalah sifat mereka. Ishtahratil arabu bil judi. Ya, orang Arab itu dikenal dengan sifat pemurahnya, kedermawanannya. Maka ini dilestarikan, diteruskan, bahkan ditambah lagi oleh Islam. Arab juga dikenal dengan keberaniannya. Maka Islam juga datang mengajarkan ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tentang kemuliaannya, sifat asy-syaja'ah, keberanian, tapi keberanian yang tepat, bukan keberanian yang gegabah atau keberanian yang sembrono, keberanian yang justru menjadikan orang zalim kepada yang lainnya, tapi keberanian pada tempatnya untuk membela kebenaran dan membela hak-hak orang yang lemah. Keberanian untuk tidak takut menyuarakan kebenaran dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akhlak yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi, ya. Dan ini bukan cuma dalam bab akhlak, dalam bab tentang akidah, bab tentang ibadah dan semuanya. Maka syariat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini sebagai syariat penyempurna. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Hari ini maksudnya hari itu, hari ketika turunnya ayat tersebut. Di hari Jumat di tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Di hari itu Allah telah sempurnakan agama untuk kalian, dan Allah telah sempurnakan semua nikmat untuk kalian, dan Allah hanya ridha Islam sebagai agama kalian. Maka sejak itu syariat ini sudah lengkap dan sempurna. Makanya Ka'ab al-Ahbar sebelum dia masuk Islam, waktu masih Yahudi, dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu ayat dalam Al-Quran yang seandainya turun kepada kami bangsa Yahudi, maka kami akan rayakan hari itu. Kami akan jadikan Aid bagi kami, hari raya kami. Ayat kalian ini sudah merupakan ayat yang sangat mulia. Lalu Umar mengatakan, ayat apa yang kamu maksudkan? Beliau membaca ayat ini. Hari ini telah disempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah lengkap semuanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kami yang lebih tahu bagaimana mengamalkan ayat ini dan di mana dan kapan ayat ini turun. Ya. Dia memang turun pada hari yang sangat mulia, hari Arafah, salah satu hari yang paling mulia dalam setahunnya. Jamaah sekalian, kenapa sampai agama ini dia adalah agama yang paling sempurna? Karena dahulu Nabi dan Rasul datang secara bergantian dan untuk tempat yang berbeda, masing-masing dengan masalahnya, masing-masing dengan kaumnya yang berbeda-beda karakternya dan persoalannya. Karena itu Nabi yang diutus membahas khusus apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan masing-masing punya syariat, tidak saling mengganggu, dan tempatnya terbatas, masanya juga terbatas. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan ditakdirkan dia adalah Rasul untuk kafatan linnas, untuk semua manusia. Maka tidak ada jalan lain kecuali agama ini mesti sempurna. Seluruh yang dibutuhkan sudah ada pada agama ini, karena dia bukan cuma untuk umat Arab, tapi dia untuk kafatan linnas, dan dia bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia untuk ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya beliau mengatakan, bu'istu ana wasa'aka hatini, saya diutus dengan hari kiamat
seperti jari jemari ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada yang mengantarainya, karena memang tidak ada lagi nabi diutus setelah beliau. Maka jamaah sekalian, ini penegasan yang dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya masalah akhlak, solihal akhlak. Kan itu umat yang paling patut untuk bangga dengan akhlaknya adalah umat Islam. Dan umat Islam harus menjadi contoh teladan terbaik dalam persoalan akhlak, ya. Karena ini ketika beliau sebutkan tentu saja bukan sekedar untuk menyebutkan kita bangga-bangga, lalu ternyata prakteknya, kenyataannya kita jauh dari akhlak-akhlak tersebut. Kalau begitu, gimana kita bisa menjadi orang yang paling soleh akhlaknya? Maka jawabannya, ikutilah Nabi Muhammad SAW, dan ikutilah Quran, dan ikutilah sunnah-sunnah beliau. Kana khuluquhu Al-Quran, ya. Jadi akhlak-akhlak begitu banyak disebutkan dalam Quran dan sunnah, maka jalankanlah itu semuanya, maka itulah akhlak yang paling soleh dan akhlak yang paling sempurna. Dan ketika ini disebutkan dalam kitab tentang adab, ya, karena memang ada korelasi yang sangat erat, ya, antara akhlak dan adab, ya, akhlak dan adab. Apa kira-kira perbedaan atau persamaan antara akhlak dan adab? Akhlak dan adab, atau sama saja? Akhlak, adab. Sekarang antum ini duduk menuntut ilmu. Antum duduk dengan akhlak penuntut ilmu atau adab penuntut ilmu? Apa? Adab penuntut ilmu. Tidak ada akhlak. Yang mana akhlak di sini? Cara duduknya antum adab atau akhlak? Adab, ya. Lalu yang akhlak yang mana? Ya. Ya, akhlak dia yang tampak biasanya adalah adab, ya. Akhlak merupakan perangai, tabiat yang ada pada diri seseorang, dan ketika dia dipraktekkan maka yang muncul itu biasanya disebut dengan adabnya, ya. Makanya dikatakan adab makan, ya, adab makan. Ketika kita makan, tangan kanan baca basmalah, tidak dikatakan akhlak makan, ya. Bagaimana akhlaknya ketika seorang dalam makan dia suka berbagi, maka kita katakan akhlaknya ini seorang yang dermawan umpamanya. Kalau dia tidak suka berbagi, maka dikatakan akhlaknya itu kikir, pelit, ya, umpamanya. Bisa, ya, dibedakan, tapi kedua-duanya saling mendukung satu sama lain dan tidak boleh dipisahkan. Ini jamaah sekalian, hadis yang pertama yang menjelaskan kepada kita tentang begitu pentingnya masalah akhlak, sehingga jangan sampai ada, ya, jangan sampai ada di antara kita yang selalu menyuarakan pentingnya masalah akidah. Memang benar, penting sekali, sangat penting. Dia adalah dakwah yang pertama dan dakwah yang terakhir. Tapi dakwah ini dan masalah akidah ini, dia ketika diajarkan harus didasari dan disertai dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi tidak ada dikotomi antara keduanya, mesti berjalan bersama-sama. Olehnya Nabi kita mangkana didasari dengan akidah. Ke-274 kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab, ya. Kalau Ismail lalu setelah itu Malik, maka dia adalah keluarga dari Imam Malik, ya, sepupu dari Imam Malik. Ismail bin Abi Uwais, Ismail bin Abdullah
guru dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. An Ibnu Syihabin an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan, baina amraini, di antara dua urusan, illa ikhtara aisarahuma, kecuali dia memilih yang paling mudah di antara keduanya, ma lam yakun isma, selama yang mudah itu tidak termasuk perbuatan dosa. Fa idza kana isman, akan tetapi jika dia adalah perbuatan dosa, kana ab'adan nasi minhu, beliau adalah manusia yang paling jauh daripada perbuatan dosa itu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam karena urusan pribadinya, illa an tuntahaka hurmatullah, kecuali jika dilanggar kehormatan Allah Subhanahu wa taala, dinodai kehormatan Allah Subhanahu wa taala, fayantaqima lillahi biha, maka beliau tampil untuk membalas atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ini salah satu bentuk akhlak yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sering menceritakannya. Kadang beliau menceritakan secara global dan kadang beliau merinci. Secara global itu tadi, beliau ditanya, beliau langsung mengatakan kana khuluqul Quran. Kalau mau tahu akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Quran. Baca saja Al-Quran, apa akhlak yang baik ada itu pada Rasulullah. Dan kadang beliau rincikan kepada kita apa saja akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau sebutkan paling tidak ada 2 atau 3 dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dengan 2 urusan kecuali beliau memilih yang paling mudah dari kedua urusan itu. Pertanyaan, ini khuirah dalam bentuk apa? Mabni lima lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan siapa fa'ilnya. Siapa yang kasih pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma khuira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa i'rabnya Rasul di sini? Naibul fa'il, ya. Siapa yang pilihkan kepada beliau? Hah? Allah atau sesama manusia, orang-orang beriman atau orang-orang kafir? Ulama kita mengatakan, yang di antaranya Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa kalau dilihat kalimat-kalimat ini secara utuh, maka yang dimaksudkan memilih ini boleh jadi ya, dia adalah dari orang-orang kafir atau dari manusia. Karena kalau dari Allah tidak mungkin ada alternatif dosa, ya. Kalau Allah yang kasih pilih, tidak mungkin ada alternatif apa? Alternatif dosa. Karena pastinya Allah berikan pilihan adalah pilihan tentang hal-hal yang ma'ruf dan hal-hal yang terbaik. Maka jamaah sekalian, ada 2 kemungkinan ya dari makna hadis ini. Ma khuira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertama, kata ulama kita, pilihan yang dimaksudkan adalah pilihan dalam masalah-masalah duniawi. Pilihan dalam masalah-masalah duniawi. Makanya kadang ada kemungkinan dosanya. Karena untuk urusan akhirat tidak mungkin ada kemungkinan dosa di situ.
Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam kalau masalah akhirat apa yang beliau pilih? Yang paling mudah atau yang paling afdol? Yang paling afdol. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau itu selalu mengambil yang paling afdol, yang terbaik, yang paling ideal. Itu pilihan beliau dan beliau ajarkan kita seperti itu. Dalam masalah akhirat kita diperintahkan fastabiqul khairat fafirru ila Allah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kita diperintahkan berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan memilih yang terbaik, bukan memilih yang paling mudah, ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu kadang, ya. Kadang jika ada maslahat-maslahat tertentunya, ya. Tapi hukum asal dalam masalah-masalah akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, munafasah, ya, bersegera. Adapun yang ini adalah masalah duniawi. Jadi kalau dalam masalah dunia, cari yang mudahnya, cari yang mudahnya. Jangan menyusahkan diri, padahal juga mungkin tidak ada pahala khusus, ya, tidak ada pahala khusus. Umpamanya antum diberikan pilihan, kalau antum memberikan pilihan, mau ceramah pakai mic atau tidak pakai mic, ya, mana antum pilih? Pakai mic, ya. Jangan bilang lebih sunnah tidak pakai mic. Rasulullah tidak pakai mic dulu, ya. Dan mic bid'ah. Nah, ini orang tidak faham, ya. Ya, kita bicara tentang masalah sunnah dan bid'ah, bukan masalah ya pakai mic dan tidak pakai mic. Ini bukan persoalan sunnah dan ini persoalan masalihul mursalah, ya, masalah-masalah mursalah. Ya. Biasa ada orang ketika menegur kita atau mungkin mengatakan apa-apaan selalu dikatakan sunnah bid'ah, padahal mereka juga banyak melakukan bid'ah. Contohnya pakai mic, ya. Ini tidak pernah menjadi bagian dari ibadah, ya. Dia hanyalah wasail dan dia merupakan maslahah mursalah, ya, dan tidak dimasukkan dalam persoalan-persoalan seperti ini. Antum ditawari, ya, pergi ke kampung antum, naik mobil atau naik motor, yang mana antum pilih? Naik mobil, ya. Ada juga yang bilang naik motor, karena kalau naik mobil mabuk, tidak bisa, ya. Jadi yang paling mudah, fleksibel, tidak ada masalah, ya. Jadi apa yang paling mudah bagi antum? Kalau ada yang bilang mau jalan kaki, gimana? Ya, kita katakan tidak dianjurkan. Sampai dalam masalah ibadah pun, ya, dalam masalah ibadah, ya, ini ada larangan, ya, secara khusus. Umpamanya dalam masalah-masalah ada perbincangan ulama kita tentang masalah haji, ya, berjalan kaki atau umroh berjalan kaki umpamanya. Tapi ada juga masalah yang ibadah yang tidak masuk di sini. Umpamanya, mana yang antum pilih? Antum pergi dari rumah antum ke masjid naik motor atau jalan kaki dalam jarak yang bisa dijangkau? Antum tinggal di asrama umpamanya, ada motor antum, ya. Mana yang antum pilih? Jalan kaki atau naik motor? Mana yang mudah? Naik motor yang mudah, iya. Naik motor mungkin mudah, ya. Tapi kenapa antum pilih jalan kaki? Masuk tidak dalam hadis ini? Ikhtar aysarum. Karena kita katakan ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berjalan kaki menuju ke masjid. Berarti jalan kaki ini bukan lagi sekedar masalah ibadah, bukan masalah adat duniawi, tapi dia di dalamnya ada nilai-nilai ibadahnya. Maka selama memungkinkan kita mujahadah untuk itu. Ya, selama memungkinkan. Ini makna pertama, ya, bahwa dia yang dimaksudkan adalah dipilihkan dalam masalah-masalah duniawi. Yang kedua, seperti yang kita isyaratkan tadi, bahwa di sini makhwira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang berikan pilihan adalah orang kafir, ya, orang kafir atau orang munafik atau musuh Islam di luar Islam. Yang berikan pilihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mungkin persoalan-persoalan perjanjian atau dalam hal-hal
yang sifatnya muamalah dengan mereka, ya. Maka dalam hal ini beliau memilih yang mudah, ya, memilih yang mudah selama bukan alternatif dosa, ya. Sekali lagi bahwa ini tidak mungkin pilihannya datang dari syariat, dari Allah atau para sahabat-sahabatnya, tapi ini pilihan kalau dia dimaksudkan adalah pilihan datang dari orang kafir yang mungkin ada alternatif dosanya. Kalau alternatif dosa beliau tidak akan melakukannya. Maka sekali lagi khos sekalian, yang kita mau katakan di sini ini selain masalah-masalah ibadah. Adapun masalah ibadah selama memungkinkan kita melakukan yang terbaik, yang mungkin lebih berat, karena ada kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan beratnya kita mengamalkan. Walaupun ini kaidah ini tidak berlaku secara mutlak, ya, karena ada orang juga salah faham melakukan bid'ah, capek-capek mencapekkan diri, tenaga, ya, waktu, harta untuk hal yang tidak dianjurkan, lalu dia beralasan al-ajru ala qadril masyaqqah. Itu tidak benar. Tapi yang kita maksudkan adalah selama memang di sana ada pahala-pahala dan disebutkan dalam hadis-hadis sahih, maka kita kadang pilih yang lebih sulit untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi untuk urusan duniawi, sunnahnya pilih yang mudah. Sunnahnya pilih yang mudah. Kemudian faedah yang penting juga dari hadis ini adalah bagaimana sikap seorang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jauh sejauh-jauhnya daripada perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang hudud, Allah tidak hanya mengatakan fala ta'taduha. Ya, ada juga ya Allah mengatakan tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan dilampaui batasan itu. Ada juga itu. Tapi Allah juga mengatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Ada juga batasan Allah, jangankan melampauinya, bahkan dekat pun tidak boleh. Ya. Maka begitulah seorang mukmin terhadap dosa. Kita tidak berani, tidak mau untuk menyerempet dosa, dekat-dekat dengan dosa. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, karra'i yar'a haulal hima, yushiku an yarta'a fih." Apa maksudnya? Orang yang suka nyerempet syubhat, kan dia bilang belum jelas juga haram atau tidaknya, syubhat saja, ya, itu bahasanya, ya, syubhat saja, tidak jelas haram. Maka hari ini antum lihat dia melakukan syubhat, jangan antum kaget kalau besok dia lakukan hal yang haram, karena begitulah, man waqa fi syubhati waqa fil haram. Siapa yang jatuh terhadap syubhat, dia jatuh pada haram. Bukan maksudnya mengerjakan syubhat pasti haram, tapi artinya orang yang memudah-mudahkan masalah syubhat sebentar lagi akan jatuh kepada yang haram. Makanya beliau memisalkan dengan apa? Seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di daerah batasannya orang. Dia bilang ini kan masih daerah kami, ya, bukan batasannya orang. Tapi dia menggembalakan kambingnya, ternaknya di situ. Suatu saat dia akan lengah, ngantuk, dia tidur, maka mungkin hewannya akan menyeberang ke tempat orang lain. Maka begitulah gambarannya orang yang memudah-mudahkan masalah dosa, ya, suka dekat-dekat, bahkan mungkin mengatakan menantang dosa, ya, menguji imannya, waliyadzubillah, ya. Ini bahasa-bahasa syaitan sebenarnya, ya, syaitan yang membuat kepada kita zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan menjadikan indah-indah, dan syaitan menawarkan itu khutuwatnya syaitan, ya, langkah-langkahnya syaitan. Dia cuma bilang dulu, ini dulu, coba saja dulu, dekat-dekat, kan antum, ya, syaitan juga bisa bilang antum, ya, syaitan juga bisa bilang antum, ya, karena syaitan sendiri mengatakan bahwasanya adalah minan nasihin, ya, syaitan sendiri datang kepada Nabi Adam dan mengatakan kami penasihat untukmu, ya. Jadi dia akan mengatakan bahwasanya tidak apa-apa, ini kan belum haram ini, antum bahkan ini ujian bagi antum, ya, dekat-dekat, coba buktikan bahwasanya antum dekat dalam dekat dengan tempat maksiat, tapi tidak akan jatuh dalam maksiat. Waliyadzubillah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha,
fa idza kana itsman kana ab'adan nasi minhu. Kapan itu adalah dosa, beliau adalah manusia yang paling jauh daripada perbuatan dosa. Inilah satu akhlak yang harusnya kita teladani. Kalau saja seorang nabi yang paling kuat imannya, paling jauh dari dosa, apalagi kita yang sangat lemah iman, yang syahwat dan syubhat menyambar-nyambar dan kadang menghempaskan kita terjatuh dan tidak bisa lagi bangkit, tidak bisa lagi bangun. Karena itu sayang iman kita. Jangan berani menerjang dosa, ya, melakukan dan mendekatinya. Ya dan billah. Kemudian sifat akhlak juga yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah bagaimana bisa beliau memilah antara urusan pribadi dengan urusan syariat, antara kepentingan pribadi dengan kepentingan agama, antara ketersinggungan pribadi dengan ketersinggungan terhadap syariat. Bahwa kita, kawan sekalian, bisa berkorban perasaan, ya. Biasa ada orang bilang, saya bisa berkorban harta, berkorban waktu, berkorban fisik, tapi saya tidak siap berkorban perasaan, ya. Kadang kita juga harus berkorban perasaan, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kadang seorang yang sangat mulia tiba-tiba didatangi oleh badui, langsung bilang Muhammad, bukan Muhammad, ya, Muhammad, ya. Atau lalu mungkin dia menarik pakaian Rasulullah, kain Rasulullah sampai berbekas. Para sahabat kalau lihat seperti ini langsung geram dan mau memberikan pelajaran. Tapi orang badui baru belajar Islam, baru mau kenal Islam, tidak sering ikut majlis Rasulullah, ya, masih perlu didekati hatinya. Maka Rasulullah biarkan, dan Rasulullah mempersilahkan dia apa, dan Rasulullah akan memenuhi permintaannya kadang bahkan. Ini akhlak beliau, ya, dalam masalah-masalah urusan pribadi. Jangan sampai ketersinggungan kita kadang begitu mudah tersinggung dalam masalah-masalah pribadi, lalu masalah yang paling penting kita tidak punya girah yang tinggi. Karena jamaah sekalian, inilah kenapa perlunya selalu kita proporsional. Kan ini memang sudah dibagi-bagi. Kapan kita dominan di sini, maka akan hilang di sini, ya. Kapan ketersinggungan pribadi kita begitu tinggi, maka sudah akan terforsir semuanya ke sana, tidak lagi sisa untuk tersinggung dalam persoalan agama. Berapa banyak orang yang marah dalam urusan-urusan pribadinya, tapi ketika Islam disinggung, dia bilang Islam kan miliknya Allah, ya. Makanya kita jamaah sekalian, kita tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengeluarkan kata-kata, kalimat yang ada benarnya, tapi tidak begitu sikap seorang mukmin. Ketika pasukan fil akan menyerang, maka Abdul Muttalib mengatakan, ya saya bereskan milik-milik saya. Bagaimana dengan Ka'bah? Dikatakan Ka'bah ada pemiliknya, ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Di satu sisi benar, dan memang Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, mendatangkan ababil, ya, untuk menghancurkan itu. Tapi seorang mukmin tidak berkata seperti itu. Seorang mukmin mengatakan bahwa agama ini milik Allah dan kita diamanahkan untuk menjunjungnya. Kita diamanahkan untuk memikulnya, kita diamanahkan untuk meninggikannya. Kita diperintahkan untuk tersinggung karena agama, kita diperintahkan untuk marah karena agama. Kalau pribadi saya bisa bersabar, ya. Tapi ketika agama saya dicelah, agama saya ditertawakan, dan nabi saya dihina, maka maaf, ya, saya tidak akan membiarkan Anda berbicara yang seperti itu. Itu sikap seorang mukmin, ya, sikap seorang mukmin terhadap agamanya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man taqamah, beliau tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadinya. Adapun ketika kehormatan Allah disinggung, maka beliau adalah orang yang paling pertama marah, dan wajahnya langsung berubah, raut wajahnya langsung berubah, ketersinggungannya ketika sunnah atau syariat ini dilecehkan. Mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu kenapa kita
kadang kalau Nabi kita dicelah, kita marah. Padahal itu kan mungkin pribadi beliau dicelah, ya, dicelah tentang istri beliau, dicelah tentang ini, ya. Kenapa kita marah? Bukankah beliau juga kalau dicelah pribadinya beliau tidak marah? Kita katakan jamaah sekalian bahwa tidak selalu, ya, beliau seperti itu. Beliau tidak selalu memaafkan. Beliau memaafkan itu kalau melihat seperti orang-orang Badui yang mau didekatkan ke dalam agama. Tapi kalau yang mencelah beliau adalah orang kafir yang memang ada rada bukan pribadinya saja, sebenarnya agamanya yang ingin dicelah, maka beliau tidak membiarkannya. Ya, karena itu beliau menyuruh ketika Ka'ab al-Ashraf, ya, melakukan itu, beliau suruh untuk dan persilahkan sahabat untuk membalaskan atas nama Nabi SAW. Dan kita ketika membela Nabi kita SAW bukan membela pribadi beliau, tapi kita membela atas nama sunnah beliau. Kita membela kehormatan beliau karena kita diwajibkan untuk meninggikan kehormatan beliau sebagaimana Allah telah meninggikan beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, ya, nama beliau sudah ditinggikan oleh Allah, maka tidak boleh ada yang menghinakan, merendahkan namanya. Kita wajib menjunjungnya. Ya, karena itu bagian dari marah terhadap syariat, membela sunnah adalah ketika kita marah ketika Nabi kita disinggung. Bagaimana yang dimaksudkan tidak memarah karena pribadi kita? Kita kadang bisa bersabar kalau pribadi kita, tapi kalau pribadi Nabi yang disinggung, kita tidak akan membiarkannya. Begitu maksudnya tentang hadis ini. Dan karenanya, ya, para pemimpin dan qadhi hakim, ya, kata ulama kita dalam masalah fikih terkait dengan ini mengatakan perlu berhati-hati, ya, jangan sampai ketika dia memutuskan karena ketersinggungan pribadinya, ya, karena bahaya ketika dia memutuskan satu perkara karena ada ketersinggungan pribadi, maka interest pribadi, sehingga dia zalim terhadap yang dia tetapkan hukumannya itu. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini tersisa satu hadis lagi dalam bab ini, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi